ملتان انتظامیہ اور شہریوں کے اعصاب کا امتحان شروع۔ تریموں سے نکلنے والا ریلا ہیڈ محمد والا پہنچنے لگا۔ 408 فٹ پانی، 417 فٹ نازک صورتحال ہے۔ حالات کے پیش نظر بند توڑنے کا فیصلہ ہوگا۔ شہریوں کی نقل مکانی جاری۔ ملتان میں سیلاب کا پانی بستیوں میں داخل ہونے لگا۔ بستی جلال آباد چاہ بھوٹے والا پانی کی زد میں شہریوں کو بحفاظت گھروں سے باہر نکال لیا گیا۔ بستی میں 3 سے 4 فٹ گہرا پانی ہے۔ ملتان کی ڈیفنس لائن بستی گرے والا پانی کی زد میں۔ دریائے چناب کا پانی ملتان کے درجنوں دیہات کو لے ڈوبا۔ مونگ، تل، اروی، جوار کی فصل اور سبزیاں ڈوب گئیں۔ جلال آباد، بھکری، شاکروالا، حماد پور، راجہ پور زیر آب۔ 125 فیڈرز کی 228 برانچز سے بجلی کی فراہمی منقطع۔ ملتان میں دریائے چناب سے ملحقہ آبادیاں خالی، گھروں میں پانی داخل، متعدد بستیاں ڈوب گئی۔ سڑکیں زیر آب آنے سے زمینی رابطہ منقطع۔ قاسم بیلا کے قریب موسا ہمرود، محمد پور گھوٹا اور بستی لنگڑیال خالی۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری مکمل ہے۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کہتے ہیں ہیڈ محمد والا کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ ڈائنامائٹ کی تنصیب کے لیے 18 گھنٹے درکار، کام جاری ہے۔ ٹیکنیکل کمیٹی بند توڑنے کا فیصلہ کرے گی۔ کمشنر عامر کریم خان کا قاسم بیلا فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ ملتان میں سیلابی صورتحال بدستور سنگین، متاثرین کو ریلیف کی فراہمی کے لیے انتظامیہ کی تیاریاں مزید تیز۔ انتظامیہ کے ساتھ پولیس بھی متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئی۔ ایس ایس پی آپریشن سنیر چیمہ کہتے ہیں جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کے علاج کے لیے فیلڈ اسپتال قائم۔ شجاع آباد میں 10 بیڈز پر مشتمل 2 وارڈز قائم۔ مریم نواز فیلڈ اسپتال میں 24 گھنٹے علاج کیا جائے گا۔ DDHO ڈاکٹر رو محمد آصف کہتے ہیں دل و جان سے خدمت کرنے کا عزم ہے۔ مظفر گڑھ کے مقام پر دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، خطرہ بڑھنے لگا۔ جوانا بنگلہ میں بند ٹوٹ گیا، پانی چک 7 4L میں داخل۔ رنگپور میں 28 سے زائد موزہ جات متاثر، متعدد بستیاں ڈوب گئیں۔ متاثرہ بستیوں میں انخلاء کے اعلانات۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب، انتظامیہ کی طرف سے 35 معزہ جات کو فوری خالی کرنے کا حکم۔ ترنڈا محمد پناہ کے زیادہ تر مکین نقل مکانی سے انکاری۔ بیٹ بتر، بیٹ بھٹو، بیٹ بلوچ، بیٹ مراد کے مکین گھروں میں موجود۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان کا دورہ مظفر گڑھ، اشفاق چودھری فلڈ ریلیف کیمپس میں گئے۔ DC عثمان طاہر جپا، MP اجمل چانڈیا بھی ہمراہ تھے۔ سیلاب متاثرین سے ملاقات، مسائل دریافت کیے، کیمپ میں کھانا بھی کھایا۔ جتوئی میں سیلاب نے متعدد خاندانوں کو بے گھر کر دیا۔ لوگ آباد آشیانے چھوڑ کر محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں در بدر۔ جتوئی میں ایک خاندان سامان اٹھائے کھلے آسمان تلے آ گیا۔ قیمتی زرعی زمینیں بھی زیر آب، فصلیں برباد۔ دریائے چناب میں طغیانی سے سرگودھا میں تباہی، ریلوں کی زد میں آ کر درجنوں مکان گر گئے۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک، پانی کی کمی، رہائش کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ خواتین، بزرگ اور بچے کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار۔ جنوبی پنجاب میں سیلابی صورتحال، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق فیلڈ میں متحرک۔ متاثرہ اضلاع میں سیلابی صورتحال کا جائزہ۔ DC آفس مظفر گڑھ میں اجلاس کی صدارت کی۔ عثمان طاہر جپا کی صورتحال بارے بریفنگ۔ مظفر گڑھ میں سیلاب، شہریوں کا غیر سنجیدہ رویہ۔ چناب ویسٹ بینک پل اور سنکی بند کو پکنک پوائنٹ بنا لیا۔ پانی دیکھنے کے لیے شہریوں کا رش سانحے کا پیش خیمہ۔ انتظامیہ شہریوں کو پل پر آنے سے منع کر رہی ہے۔ میاں چنو کا نواحی علاقہ تو لمبا بھی سیلاب کی زد میں۔ عارضی بند ٹوٹنے سے پانی نشیبی علاقوں اور فصلوں میں داخل، پانی آبادیوں تک پہنچ گیا۔ مکینوں کی نقل مکانی، فصلیں ڈوبنے سے چارے کی بھی کمی، مشکلات میں اضافہ۔ کبیر والا کے مقام پر دریائے راوی بپھرنے لگا۔ ہیڈ سدنائی پر پانی کا بہاؤ 1,19,000 کیوسک ریکارڈ۔
पुल को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। इलाका मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। सड़कों किनारे डेरे। 1,20,000 क्यूसिक पानी पर सूरत हाल संगीन हो सकती है। दरिया रावी में सैलाबी रैलों की कबीरवाला में तबाही। फाजिल शाह और सरदारपुर समेत 49 मौसजात पानी की लपेट में। इंतजामिया ने सुपर बंद की मजबूती के लिए इकदाम तेज कर दिए। नशीब इलाकों में पानी 8 फीट से तजावुज कर गया। राजनपुर में बड़े सैलाबी रैले की आमद मतवक्के। दरिया सिंध में 3,50,000 क्यूसिक पानी का बहाव। पीडीएमए के मुताबिक आइंदा 2 रोज में पानी की सतह में इजाफा मुमकिन है। नकल मकानी जारी। 13 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। जनूबी पंजाब में दरिया सतलुज की तबाहकारियां। गंडा सिंह से पानी का अखराज 2,53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद और अखराज 1,24,000 क्यूसिक। हेड इस्लाम पर 84,000 क्यूसिक पानी। बहावलपुर में एम्प्रेस पुल पर 66,000 क्यूसिक पानी। सतह 9 फीट 9 इंच तक पहुंच गई। खैरपुर टामेवाली में सैलाबी सूरत हाल खतरनाक होने लगी। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेरे आब। चारे की कमी। आबादियां वीरान। हर तरफ पानी ही पानी। अहले इलाका मवेशियों को लेकर महफूज मकामात की तरफ कूच कर गए। मिंचनाबाद के मकाम पर दरिया सतलुज की तबाहकारियां। मौसर शाह मोहम्मद रहमून का में लहलाती फसलें डूब गई। मुकामी अफराद अपनी मददात के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। लकड़ी की कश्ती पर सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है। दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां। पानी की सतह मुसलसल बुलंद। हासिलपुर के इलाके कायमपुर में सैलाबी पानी से दर्जनों देहात फसलें मुतासिर। मूजा झेडू में बकाइन वाला बंद टूटने से मजीद नुकसान का खदशा। मकीनों का हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा। हासिलपुर में दरिया सतलुज में तुगयानी। नसीरपुर गंजा आरसी बंद पानी बहाकर ले गया। सैलाबी रैला बस्ती टहलीवाला खूह और नजदीकी बस्तियों में दाखिल। महफूज मकामात और मुंतकली के वसाइल मुहैया किए जाएं। अहले इलाका की अपील। चिश्तिया में दरिया सतलुज की तबाहकारियां। मोतियांवाला और आकू का बंद सैलाबी रेलों की नजर। पानी तबाही मचाता हुआ तेजी से चिश्तिया की तरफ बढ़ने लगा। बस्तियां परेशियां पानी की जद में। मकीनों की नकल मकानी। इदारे जिनके पुख्ता हो, निगाह जिनकी खुदा पे हो। तला तुम खेज लहरों से घबराया नहीं करते। बहावल नगर में सैलाबज़दा शख्स की घर से अनोखी मोहब्बत। लहरों का सीना चीरते हुए पानी में डूबे घर तक जा पहुंचा। मुतासरा शख्स का कहना है, घर को देखे बिना सुकून नहीं आ रहा था। दरिया सतलुज में मेल्सी हेड साइफन पर पानी का दबाव बरकरार। कटाव से ज़रई जमीनें दरियापुर। पानी गणेशपुर बस्ती के करीब पहुंच गया। असिस्टेंट कमिश्नर राना जोहेब करीम कहते हैं, अगले 2 रोज सैलाब के हवाले से निहायत अहम है। बुरेवाला में सैलाब से तबाही। पानी की बेरहम मौजों ने मुतादिद बस्तियां उजाड़ दी। साहुका, जमलीरा, फारूकाबाद में कई एकड़ जरी रकबा दरियाबुर्द। मुतासिरीन की नकल मकानी। सैलाब से 20,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। इंतजामी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश। लोधरा में दरिया सतलुज की बिफरी लहरें। डीजीएमडीए और इंचार्ज फ्लड मॉनिटरिंग का दौरा कंट्रोल रूम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद वसीम हसन की ब्रीफिंग। 40 मौसजात को सैलाब से खतरनाक हैं। इंचार्ज फ्लड मॉनिटरिंग राना सलीम अहमद की गुफ्तगू। बहावलपुर में जांगड़ा इंटरचेंज लिंक रोड पर हैवी मशीनरी। हिफाजती बंद की तामीर तेजी से जारी। महकमा आबपाशी हाईवेज का मुश्तरका ऑपरेशन 2 दिन में बंद मुकम्मल। रोड और बस्तियां महफूज। पानी की मॉनिटरिंग जारी। बहावलपुर के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद। जोयाबाद पर पानी का बहाव 60,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। जिला के दूध में अब तक 16 जमींदारा बंद टूट चुके। आइंदा दिनों में पानी में मजीद इजाफे का इम्कान। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिए।
ऊज शरीफ में भी सैलाबी सूरत हाल। एमपीए सैयद आमिर अली का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। रत्तर रहना वाली तरंड बशारत बस्ती भगला समेत दीगर इलाकों में गए। सैलाब मुतासरीन को मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। ऊज शरीफ में दरियाओं की बेरहम मौजों से तबाहकारियां। हेड पंचनद से मुल्हिका बस्ती लाशारी से रयाब। दर्जनों घर मुतासिर। शहरी घरों में महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की अपील। अंजुमन हलाल अहमद जर्मन रेड क्रॉस सैलाब मुतासरा इलाकों में सरगर्म। जलालपुर पीरवाला में इनखला के हवाले से ऐलानात। कश्तियों के जरिए नकल मकानी में मदद फराहम की जा रही है। पुलिस भी नकल मकानी में भरपूर मदद कर रही है। रहीम यार खान में सैलाब ज़दगान को तिबी सहूलियात की फराहमी। इब्तदाई तौर पर क्लिनिक ऑन व्हील्स की 11 टीमें फील्ड में मौजूद। मेल फीमेल डॉक्टर्स, LHVs और पैरामेडिक्स तैनात। 3 शिफ्टों में 24 घंटे ड्यूटी। सैलाब से फसलें तबाह हो चुकी हैं। सेक्रेटरी किसान विंग चौधरी एजाज की खानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हुकूमत फौरी तौर पर सैलाब ज़दा किसानों की मदद करे। सूरत हाल यही रही तो जल्द ज़रई अजनास की कमी हो जाएगी। एक तरफ सैलाब तो दूसरी तरफ बारिशें। जनूबी पंजाब के अवाम दोहरे अज़ाब में मुब्तला। उज शरीफ, तरंडा, अहमदपुर शर्किया, लियाकतपुर में बारिश। नशीब इलाके सैलाब। सड़कों बाजारों में पानी जमा। शहरियों को बिजली की तनसीबात से दूर रहने की हिदायत। और सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। भकर समेत जनूबी पंजाब में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तैयारियां उरूज पर। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालैन पाक, सब्ज झंडे, बैजेस खरीदने में मसरूफ। इबादत गाहों, कारोबारी मराकज, इमारतों पर रंग बिरंगी रोशनियां जगमगाने लगी।